बेलगाम गांधी सर्कल में फिर से नजर आया तेंदुआ। पिछले कई दिनों से बेलगाम में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक तेंदुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पकड़ में नहीं आया है। ये वीडियो आज सुबह 6:30 बजे का है, जिसमें तेंदुआ सड़क किनारे से भागता हुआ नजर आ रहा है। देखते ही देखते ये तेंदुआ सड़क के एक किनारे से दूसरी ओर भाग निकलता है। ये दृश्य है हिंडलगा रोड गांधी सर्कल का, जहां एक बस ड्राइवर ने अपने मोबाइल में तेंदुए को कैद किया है। लगातार कई लोग इसी जगह पर तेंदुए को देखने की बात कह रहे थे। कल रात करीब 12 बजे हिंडलगा के निवासी अजय मास्ती अपनी कार से जब यहां से गुजर रहे थे, उस वक्त उन्हें भी ये तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसकी इन्होंने गणपति मंदिर के पास ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को जानकारी भी दी थी। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन का क्या हुआ। आज सुबह तेंदुआ नजर आने के बाद तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। हिंडलगा रोड के महात्मा गांधी सर्कल पर जैसे ही तेंदुआ नजर आया और एक बस ड्राइवर ने इसे वीडियो में कैद किया, उसके फौरन प्रशासन हरकत में आया और तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़ी मुशक्कत करते नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारियों के पास बंदूक और कुछों के हाथों में आपको जाल नजर आ रहा होगा। ऑपरेशन पूरी तैयारियों के साथ चल रहा है। इलाके में सार्वजनिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इस इलाके में आने वाली सभी स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई है। कुछ देर पहले भी तेंदुआ सड़क पर आया, जिसे देख कर्मचारियों ने पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वो देखते ही देखते कंपाउंड पर कूदकर झाड़ियों में चला गया। पिछले कई दिनों तक खोजने के बाद भी तेंदुआ ट्रेस नहीं हो पाया था। अभी इसके सामने आने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कामयाबी हासिल होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस मामले में डीसी नितेश पाटिल इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वीडियो के मिलते ही मैंने डीएफओ को कॉल किया। उन्होंने कहा कि हमारी 60 लोगों की टीम रेडी है, लेकिन टीम अलग जगह होने के वजह से तुरंत एक जगह पर पहुंचना मुश्किल है। जल्द कार्रवाई कर इसे पकड़ लिया जाएगा। बेलगाम नॉर्थ के एमएलए अनिल बेनके इन्होंने भी मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन का जायजा लिया। इनसे मीडिया ने पूछा कि 3 हफ्ते होने के बाद भी आप लोग तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। इस मामले में आप पूरी तरह फेल हो गए हैं। मीडिया के तीखे सवालों पर प्रशासन के पास उचित जवाब मौजूद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेलगाम एक्सप्रेस। ಹೌದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಹದೇವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ DF ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 60 ಜನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಚುರುಕಾಗಿ 300 ಜನ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಕಾಂಪಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಏನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು BO ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವಿ ಅಂತ DFO ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. CCF ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು DFO ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ DFOಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಜನ ಅಂತ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು 3-4 ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಅದು ಏನು ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು CCF ಅವರ ಏನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾ, ಅದು ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು ಸರ್, ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ 2 ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಸೋಣ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇನಿದೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ವಾಟೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇವನ್ ಗದಗದಿಂದಾನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ CCF ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂದಾನೇ ಸಚಿವರೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಂದು ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 22 ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ 8-9 ಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ವಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು 4 ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರಜೋಳ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೇಲು ಅಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತೇವೆ. ಏನೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ತಗೋತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಕ್ಷಮ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರಜೋಳ್ ಸರ್ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣತ್ತೆ. ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ವಾರ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ತರಬೇಕು. ಲೆಪರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನೋ ಓನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಈಗ 22 ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು 15-20 ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಅದರ ಏನು ಕ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೇಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ ನಾ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ನಿ. ಒಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಂತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ DFO ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರ್ತಾರೆ
ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಲಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಳಿ, ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಷ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾರ ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮಾಡಿದ್ವಿ. MLA ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಏನ್ ಯಾರು? ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ- ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಜೆ ಕೊಡಿದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ DFO ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿ ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ, ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಫೋನ್ 18 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿವಸದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? DFO ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ DFO ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಕಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ತರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಜನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು. ಆಟ ಆಡೋರು ನೀವು. ಹೌದೌದು. ಈಗ ಆಟ ಆಡೋರು ಸೇಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೇಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರ. ಈಗ ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, 1 ತಾಸ್ನಾಗ ಬೆಳಗಾವ್ ಬರ್ತೀವಿ, 2 ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ DFO ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ನಿ. ಈಗ ಅವ್ರು DFO ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ DFO ಯಾರು ಅದಾರ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿ? ಸರ್, ಒಂದೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಐತಿಲ್ಲೋ? ಒಂದೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೀವು ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿ, 18 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದದ. ಯಾವ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಾರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಇವು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ನಿಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಪ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರು. ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ. ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡತ್ತಾರ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಏನಾತು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ನಮಗ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಜನಪ್ರತಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೇನು ಹಿಂಗ ಈ ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೀವಿ. 50 ಮಂದಿ ಅದ ನಾವು ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಭಯ ಐತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಐತೆನ, ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ. ಅವ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂದಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರು ಸರ್? ಈಗ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು 50 ಜನ ಅದಾರ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. 4 ಜನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. 30 ಜನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂಜಾನೆ 6:15 ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಪೊಲೀಸ್ 2 ಕಡೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ. ಮೊನ್ನೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಹೆಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ಹೋಗ್ತೇವ್. ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದ್, ಒಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ರಗ ಪುತ್ವೆ ಕಡೆ ಚಿರತೆ ಸಿಕ್ಕೇತದ. ನಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡೇನಿ. ಒಂದ್ 5 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತೆ ಕಂಡಿದೆ. 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊಲೀಸರು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಮ್ ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋದು. ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಿ? 4 ತಾಸು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಡಿದೆ, 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಗಮನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾರಜೋಳ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಗಮನ ಕೂಡ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನ್ DFO ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅದು ಗೋಕಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ SCF ಅವ್ರು ಅದಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಗಿನ ಆದೇಶ ಬರ್ಲಾದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸದ್ಯ ಈಗ ಬಂದಾರ, ಇವ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂದ್ ತಾಸು ಕೊಡೋಣ. ಅವಕಾಶನಾಗ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ರೆ ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನ ಕ್ರಮ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು. ಹಂಗ ಅವಕಾಶ ಈಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಕ್ಕಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬರೋಬರ್ ಐತಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಂತ ಐತಿ. ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊನ್ನೆ 300 ಜನರು ಇದ್ರು, ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಪ ಬೈಯೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಏನೋರು ಬೆಲ್ಲದನವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೈತಿ, ಬೈಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತ ಪ್ರಸನ್ನ RF ಬೈತಾರ. ಇದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈ ಭಯದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ನಿ.
ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರಿ ನೀವು. ನಂತರ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, 300 ಮಂದಿ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿರಿ, ಪೊಲೀಸರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಆತು. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಈಗ 10 ಮಂದಿ 2 ಮಂದಿ रोबो क्रांति प्रतियोगिता के साथ मनाया जाएगा भरते शिक्षण संस्था का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। भरते शिक्षा संस्था के ओर से बुलाई गई प्रेस मीट में संस्था के उपाध्यक्ष राजू डोडनवर इन्होंने बात करते हुए कहा कि हमारी संस्था के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को हम एक अनोखे अंदाज में मनाने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में टेक्निकल लैब बनाए गए हैं, लेकिन इन लैबों का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। इसी के चलते हमने तय किया है कि हम रोबो क्रांति के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता को आयोजन करने का हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चों में छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालकर उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो आगे जाकर अपना और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। इस प्रतियोगिता में बच्चे रोबोट मॉडल्स बनाकर डिस्प्ले करेंगे। जिनका मॉडल बेस्ट होगा उन्हें प्राइज मनी देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर इसरो के रिटायर्ड जूनियर साइंटिस्ट, नीति आयोग के प्रोफेसर सुमंत पंडित इनको बुलाया गया है। ये इवेंट कर्नाटक का ऐसा पहला इवेंट है जिसमें स्कूल के बच्चे रोबोट मॉडल बनाकर पेश करेंगे। साथ ही साथ ये इवेंट एक रिकॉर्ड भी सेट करने जा रहा है, जिसमें 75 स्कूल से 75 रोबोट मॉडल हिस्सा लेंगे। नमस्कार, मी राजू दोडनावर, भरते शिक्षण संस्थेचा वाईस चेअरमन, हे शिपाल कमलापुरे सेक्रेटरी आणि आमचे हिराचंद कलमनी आमचे कॉमर्स कॉलेजचे चेअरमन. आजच्या ह्या प्रेस मीटमध्ये एक आमच्या डायमंड जुबली सेलिब्रेशनच्या एक मेजर इव्हेंटच्याबद्दल आम्ही एक प्रेस मीट बोलवलेलं आहे. हे डायमंड जुबलीचा इव्हेंट काय आहे म्हणजे आता बेळगाव जिल्ह्यामध्ये भरपूरसे अटल टिंकरिंग लॅब गव्हर्नमेंटने स्थापना केलेलं आहे आणि ते काय झालेलं आहेत, फारसे अटल टिंकरिंग लॅब म्हणजे त्यात भरपूर टेक्निकल सामान आहेत, तर ते वापर होत नाही आहे. म्हणून आम्ही भरतेश वतीनं आम्ही एक इनिशिएटिव्ह घेऊन रोबो क्रांती म्हणून एक मोठं इव्हेंट केलेलं आहे. रोबो क्रांती म्हणजे काय, हे रोबो क्रांतीमध्ये एक शाळेच्या मुलांसाठी आम्ही ते रोबो मॉडेल्स बनवून त्यांना आम्ही डिस्प्ले करायला सांगितलेलं आहे आणि ते प्रत्येक शाळेमध्ये कॉम्पिटिशन होणार. म्हणजे द बेस्ट रोबोज विल बी गिवन प्राइजेस. द फर्स्ट प्राइज इज 15,000, सेकंड प्राइज इज 10,000, थर्ड प्राइज इज 5,000 आणि मॅक्झिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ स्कूल आर गेटिंग वन रोबो ॲज अ प्राइज. सॉरी, एक ड्रोन ॲज अ प्राइज. आणि ह्या कार्यक्रमाला मुख्य अतिथी म्हणून आमचे इस्रोचे ज्युनियर सायंटिस्ट रिटायर्ड त्यांनी पण एक गेस्ट आहेत. त्याच्याबरोबर सुमंत पंडित म्हणून नीती आयोगचे यंग प्रोफेशनल ते पण आमचे गेस्ट आहेत. आणि ह्याच्याबरोबरच एक सेकंड इव्हेंट आम्ही काय स्पॉन्सर केलेला आहे, इट इज 75 रोबो की सलामी म्हणून. त्या 75 रोबो की सलामीमध्ये 75 रोबोज 75 शाळेहून येऊन ते लाईन फॉलोवर रोबोज पार्टिसिपेट करणार. म्हणजे ते एक रेकॉर्ड होणार आहे कर्नाटकमध्ये. आणि आत्तापर्यंत ते भारतचा झेंडा घेऊन ते परेड करणार. आणि हे काय इव्हेंट आहे आमचं रोबो क्रांती, कर्नाटकमध्ये हे एक सर्वात पहिलं इनिशिएटिव्ह आहे. शाळेच्या मुलांना आम्ही रोबोचं एक इव्हेंट ठेवलेलं आहे. आता याच्याबरोबर आता इनॉग्रल फंक्शनला आमचे संतोष पोरवाल म्हणून ते शांती आयरनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर ते इनॉग्रल फंक्शनला आहेत. आणि व्हॅलिडिटी फंक्शनला अभय पाटील MLA साहेब आणि दीपक दडोती आणि निलेश चौगले म्हणून क्रिएटर्सचे मालक हे आमच्या व्हॅलिडिटी फंक्शनला आहेत. प्लस त्यांनी बघून आणखी शिकतात. हे सगळ्या प्रकारचे मॉडेल्स इथे असणार. हे आम्ही थोडे केलेले आहेत आणि थोडे मुलंही करतात त्यांच्याकडे. हे फक्त थोडे मॉडेल्स तुम्हाला दाखवले. गुटबाजी होने पर ही टिके रह सकते हैं. राजनीतिक दल, मंत्री उमेश कत्ती. राजनीतिक दल है तो गुटबाजी भी होनी ही चाहिए.
मंत्री उमेश कत्ती इन्होंने बेलगाम बीजेपी में गुटबाजी की राजनीति का बचाव करते हुए कहा है कि गुटबाजी होने पर ही पार्टियां बच सकती हैं। आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए मंत्री उमेश कत्ती इन्होंने कहा कि जारकीहोली बंधुओं के फ्लेक्स में फोटो नहीं होने के पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मारुति अष्टगी इनको निगम बोर्ड के अध्यक्ष का पद मिलने पर कार्यक्रम आयोजित किया था। यह कार्यकर्ताओं से पूछा जाना चाहिए, क्या चुनाव खत्म होने तक बेलगाम बीजेपी में गुटबाजी होगी। इस सवाल पर जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि चुनाव आने पर देखेंगे। ಆಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ರಿ, ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಷ್ಟ. ಶಾಲೆ 1 ವಾರ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ DC ಅವ್ರನ್ನ. 8 ದಿವಸ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಉಳಿದಂತ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಇನ್ನಿತರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸೂಟಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ 8 ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ರೀ, ಫೈನಲ್ ಸೋಮವಾರ ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ. DC ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರಾವಣ ಕಡೆ ಸೋಮವಾರ. ಕೆಲವು ಸೂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರದಾಗ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MLA ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MLA ಅವರು ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಗದ ಜನರು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಿರತೆಗಳು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹುಲಿಗಳು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು 8 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಚಿರತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮೂರವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಚಿರತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಅಡ್ಡಾಡುವಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ. ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಗೂಬೆ ಯಾರು ಕೂರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀ 15 ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 15 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಬಂದವು. 4 ಚಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, 3 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶಾಸಕರ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಬಹಳ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಏನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಬಲರಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಧೈರ್ಯ ನಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿರತೆ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 3-4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಆಸೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರತೆ ಯಾಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರಿ. ಯಮಕನಮಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. ಯಮಕನಮಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಚುನಾವಣೆ 9 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕ್ರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೊತ್ತು,
ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ರಿ, ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಷ್ಟ. ಶಾಲೆ 1 ವಾರ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ 8 ದಿವಸ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಉಳಿದಂತ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ನಮ್ಮ August 15 ಇನ್ನಿತರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸೂಟಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 8 ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ರೀ, ಫೈನಲ್ ಸೋಮವಾರ. ಇವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ. ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರಾವಣ ಕಡೆಯ ಸೋಮವಾರ. ಕೆಲವು ಸೂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರದಾಗ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MLA ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MLA ಅವರು ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಗದ ಜನರು ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಿರತೆಗಳು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹುಲಿಗಳು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು 4-8 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಚಿರತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮೂರವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಚಿರತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಅಡ್ಡಾಡುವಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವ. ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಗೂಬೆ ಯಾರು ಕೂರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀ 15 ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 15 ದಿವಸ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಬಂದವು. 4 ಚಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, 3 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಮಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾವೇಶ, ಮಾರುತಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾವೇಶ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಮಕನಮರಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾರುತಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 13 ಜನ ಕರೆದಿದ್ವಿ. 14ರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಿಡೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಲ್ಲರಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗು ಬದಲು ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಮಾರುತಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕರಕುಶಲ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ 13 ಜನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ 4 ಜನ 5 ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ರಾಜಕಾರಣ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಇದೆ, ಅದಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಇರ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಉಮೇಶ್ ಕೆತ್ತಿ ಒಬ್ಬೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, 100% ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೋಲ್ತೋನು ಗೆಲ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು, ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಯಾವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. 18 ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಅವು ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಹಾವಳಿ ಅಥವಾ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಡ್ಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದು.
ಕಬ್ಬು ಬಂದಾಗ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಚಿರತೆಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಸೌದತ್ತಿನೂ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ 24/7 ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಷ್ಟ ದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಾಪ್ ಹಚ್ಚಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಾಪ್ ಶಿಖರ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವಂಗ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಚಿರತೆ ಮರಿ. ಬಂದು 22 ಕೋಣೆಗಳ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, 22 ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಸಕ್ಕರೆಬೇಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಆನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಡಿತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡೆತಡೆ ಏನು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಯಭೀತ ಅಂದ್ರೆ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡಲೇ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಗುಚ್ಚೇರಿ ಇದೆ, ಅದು ದಿನ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ತರ ಅದು ಓಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ರೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ರೂಟೀನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿ, ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಬಂದವು. 4 ಚಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 3 ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಅಥಣಿ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌದತ್ತಿದ್ದು 8 ದಿವಸದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳಿಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ತಮಗ ಮಾಹಿತಿ? ಈಗ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಶೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಜನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 22 ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ನೀ ಸುದ್ದು ವಾದಿಸ್ಬೇಡ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ಇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 8 ಇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹಗ್ಗದ ನೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೇಜ್ 8 ಇವೆ. ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ 2 ಬರ್ತವೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಆಗೋದಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ್ನಿಂದ ಈಗ ಜಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಏನೇ ಎಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಸದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಈ ದ್ರೋಣಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿಗಳು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ನ್ಯೂಸು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಲಿತ್ತು, ಅದು ಅಥಣಿ ಹವಾಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗೋಲ್ಫ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಶೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 60 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 120 ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 80ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕಂತ ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಹಾವಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಂಡಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಶೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಗಲು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಕುಡಚಿ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಅಮಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಒಳಗೊಂಡ ತಾಲೂಕಿನ 22 ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಹಗಲು ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಂಗೂರ ಸಾರುವುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವುದಾಗ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಗಲು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ 2 ಜನ ಚಾಲಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಬೆರಳಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದಿನ್ ರೋಹಿಲೆ, ಪುರಸಭೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪಿಡಿಒ ಮಾದರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ 110 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 110 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ವಿತರಣಾ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮವು ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಕೆಲ್ಪಾರಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಬಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕೋಳಿಗೋಡ್, ಯಬರಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ 2-3 ದಿನ ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ತೋಟಗುಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮನಿಗಳದಾವ, ರಾತ್ರಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಗಲಿ 7 ತಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸು ಹಂಗೈತಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ 20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ 20 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಣಿಸಿದಾರ. ಆ ಕುಣಿಸಿದ್ದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇರೋ ತೋಟಪಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಮನಿಗಳದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದೊಳಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಹಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ 7 ತಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ 12 ತಾಸ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ರಾತ್ರಿ ಬರ ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರ ಟ್ರಿಪ್ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಇದು ತೋಟಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮನಿಗಳದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬು ಇರ್ತಾವ ಸೈಡ್, ಯಾರೋ ಕಾಳು ಕಾಕರ ಬಂದು ಏನಾರ ತುಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ? ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಮತ್ತ ಈಗ ನಾವು 12 ತಾಸು ಕೊಡ್ತೀವನಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರ ಚಿಮ್ನಿ ಎಣ್ಣೆನು ಕುಡಿದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ದೀಪ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ ಅದ ಏನೈತಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತ ಈಗ ಹೊಳಿಯಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವು 4 ತಾಸ 3 ತಾಸ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರ ಏನೇನ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 50 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ತನಕ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಖರ್ಚು ಬಂದಾವ. ಅವ ಬೆಳಿ ಮಾಡ್ರನ ಅವ್ರದ್ದು ದೇಣಿ ಮುಟ್ಟದೈತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾದ ಕರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಇವ್ರ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ 7 ತಾಸ ರಾತ್ರಿ 12 ತಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಬೇಗ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ರೈತರ ಹೇಳಾಕೈತಾರ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವತಿಯಿಂದ 1x10 MVA 110/11 kV ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ಅವರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವರದಿಗಾರರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ, ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು.